Hi, good evening everyone. Welcome back to another live session by IILT. I am Caroline, an expert OET trainer from IILT. So today we are going to have another live session for the speaking module, and as you guys can see the poster, we'll be discussing about the different opening statements. The reason why I picked this topic is because the beginning of the role play is always very important, and from the experience that I have with my students and from the speaking test that I always take, what I've seen is people always get confused about how to start their conversation, how to initiate it, and it can be a little intimidating at the time of exam as well, because you will be a little nervous about the entire examination, and you will be thinking about many things about task completion, how to move from one task to another, where to acknowledge, what to do. So there will be a lot of things going in your mind. So at that time, you might not be able to think properly about how you can start that particular session, that particular speaking. So but I have to tell you one thing: the introduction can be pre-planned, because we know that there are common list of opening statements that you can get for the speaking. Okay, a list of common topics are there, so you just need to know these are the common topics. And if you pre-plan your introduction, okay, even before you go for your exam, if you're pre-planning, okay, if you're thinking like, if this is my topic, this is how I introduce myself, or this is how I start the conversation. So if you're pre-planned like that, then you do not have to be so concerned about your entire role play initiation, okay, because you will have a clear-cut idea about how to start. Even when you see the case note, you will get an idea about, okay, this is my topic, this is the scenario, this is my setting, and this is how I have to start. So if you have a good start, it is going to be really beneficial for you. Okay, so I would personally say there are two reasons why you need to have a good opening statement. The first reason, first impression is the best impression, okay, because while you start the conversation, you will be really you will be leaving an impression for the examiner, and only when you are confident enough there, only when you're able to provide an error-free a mistake-free introduction, you will be able to impress the examiner. You will be only giving the examiner an impression like, okay, yes, this nurse can start a conversation. So if you do that, it is going to help you, or it is going to be beneficial for your score. On the other hand, if you have a good start, it is going to boost your confidence. You will feel like, yes, I had a good start and everything is going to be fine. Yes, at the same time, if you have a bad start, or if you make a mistake, if you made a mistake, or if you kind of like had some errors or something like that while you are giving your initial opening statement, then it will affect your confidence level as well. You will be thinking like, okay, I messed up at the beginning itself, so it is going to affect my score. You will have these thoughts going on in your mind, and it is going to affect your entire performance. But if you know how to do it even before the examination, if you know the possible settings that you might get, the possible scenarios that you might come across, if you're very thorough about it, you can pre-plan it. You do not have to worry about how I'm going to start this conversation while you are preparing the role play for the 3 minutes. Just by seeing the setting and by reading the background information, you can get to understand, yes, this is how I'm going to open the statement. So the opening statement is very important. It is significant. It is a must for your role play to have a beautiful start. Okay, so in today's session, we will be discussing about the different settings, the possible settings, and I will be also giving you some examples by reading out some cue cards, okay, and I will show you how you can start in that particular segment as well. And if you guys have any questions about how you want to start, or how you have to have a conversation, start a conversation, you can raise your questions here and we will discuss that as well. All right, so yes, we do have some people joining. Anita, hello, hi there, Anita. Good evening. Naina, hi Naina. Then, alright, yes, so as I was saying, if you guys have any questions, you guys can raise it. Okay, today we are going to discuss about the different opening statements, and opening statement is nothing but it is the first line of conversation that we have in the role play. It's like how you start the conversation. നിങ്ങൾ ഒരു conversation
എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ റോൾ പ്ലേയിലേക്ക് 5 മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഗ്രീറ്റിംഗ് ആൻഡ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് എല്ലാ റോൾ പ്ലേയിലും നമുക്ക് ഒരേപോലെയല്ല നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യു ഗൈസ് നോ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ സെറ്റിംഗ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് യു ഓൾസോ ഹാവ് ടു മോഡുലേറ്റ് ഇറ്റ്. കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറേയൊക്കെ ഇത് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എവിടെന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ച രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് ഇറ്റ്. വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഈസ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ലോജിക്കൽ അനാലിസിസ്. നിങ്ങളത് ഒരു നാച്ചുറൽ കോൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാനത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഇഫ് യു തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ലോജിക്കൽ ഓർഡർ. ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്തു പോയാൽ മതി. പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. സോ ആ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് മസ്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി അപ് ടു യു. നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ നോർമലി ഒരു റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് Good morning, my name is Richard, one of the registered nurses working in this emergency department. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ദിസ് ബിക്കോസ് OET സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ, ഇതുപോലെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം, മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ക്യാൻ ബി അപ് ടു യുവർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ വാട്ട് അതേഴ്സ് ആർ ഡൂയിങ്. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി an English proficiency test and they're checking your proficiency in the language and this is your time to show that you are having the different potentiality and the caliber to do it. So that is what you're trying to prove there. Okay, you do not have to study something by heart. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് ചെയ്യണം എന്നില്ല. ഇൻ കേസ് നിങ്ങളത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു റോൾ പ്ലേയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു പൊസിഷനിങ്ങിൽ ജെല്ല് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. അതല്ലാതെ ജസ്റ്റ് അതൊരു ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ രീതിയിൽ നിങ്ങളത് എടുത്ത് അവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ സ്കോർ. നിങ്ങളത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഹൗ യു സെഡ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞു എന്നതിനേക്കാളും എന്തു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഇപ്പോൾ എമ്പതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, റീഅഷുറൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അത് നമുക്കൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാണ്. യു നീഡ് ടു ബി ഹാവിങ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ യുവർ മൗത്ത് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്. ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആ കറക്റ്റ് ടൈമിന് ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ജെല്ല് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്കോർ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി, നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ജെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസിയർ ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ സ്കോർ. ഓക്കെ, സോ അതും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടും എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. യു റിയലി നീഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. കൂടുതലും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രാക്ടീസാണ്. ഫിസിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൗത്ത് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ വേർഡ്സ്. നമ്മൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫ്ലുവൻസിയിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് യുവർ മെൻറ്റൽ പ്രോഗ്രഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് യുവർ ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രഷൻ. മെൻറ്റൽ പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വാക്കിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവ്, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ മെൻറ്റൽ പ്രോഗ്രഷൻ. അത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പോരാ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ഔട്ട് ഫ്രം യുവർ മൗത്ത്, റൈറ്റ്? സോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു റിയലി നീഡ് ദ പ്രാക്ടീസ്. ഫിസിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്. ഫിസിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന് യു നീഡ് ടു സ്പീക്ക്.
ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതൊരു മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ എടുത്താലും ഇപ്പോൾ റീഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, ലിസണിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. സോ എന്തുകൊണ്ട് സ്പീക്കിങ്ങിന് നമ്മൾ സ്പീക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല? യു ഷുഡ് ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ്. ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡെയിലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്ര മിനിറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്? 5 മിനിറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പോസിബിൾ. യെസ്, ഇറ്റ് കാൺ ബി അച്ചീവ്ഡ്. Instead, what you need is, you need to have the practice, the constant practice of speaking. You need to have it. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നു അത്രത്തോളം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു റിയലി നീഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ടു. നിങ്ങൾ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, മൈ എൻറ്റയർ പോയിന്റ് ഈസ്, കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം you will not improve. What you need is ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എഫക്റ്റീവായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ യെസ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടോ കൺഫ്യൂഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് മീ. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ, സോ ഐ ഡു ഹാവ് മെയ്ഡ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമൺ സെറ്റിങ്സ്. നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് സെറ്റിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെറ്റിങ്സാണ് ഞാനിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ യു ക്യാൻ ഹാവ് എൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിൽ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. ഓൾ റൈറ്റ്. So yes, I can see few more others joining. So good evening to everyone. Okay, I hope you all are doing good. And tomorrow we do have an exam. നാളെ നമുക്കൊരു OET examination ഉണ്ട്. And if anyone among you is watching this, all the very best for your exam. Do really well. Okay, all my prayers and wishes. Okay, so yes, let's get started with the session. So നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിൻലി ഞാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് യു ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ക്യൂ കാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം സെറ്റിംഗ് നോക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെറ്റിംഗ് വെൻ യു ഫസ്റ്റ് ഗെറ്റ് എ ക്യൂ കാർഡ്. സോ സെറ്റിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്നൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റാറുണ്ട്. സെറ്റിംഗ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ യെസ് ഇത് നോൺ ആണ് അൺനോൺ ആണ് എന്നൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരും. നെവർ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, യു കനോട്ട് ജമ്പ് ഇൻ ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ബൈ ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സെറ്റിംഗ് സൈഡ്. സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺവെർസേഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ തരുന്ന ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഈ സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത്. ഇതൊരു നോൺ ആണോ അതോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈസ് ഓൺലി വെൻ യു റീഡ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഈ സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ താഴെ നേഴ്സ് എന്നൊരു പോർഷനിൽ ദർ വുഡ് ബി സം ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് given. ആ ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നോൺ കേസ് ആണോ അതോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരിക്കലും സെറ്റിംഗ് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ആരും ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണ് അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നൊരു ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരരുത്. യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം ടു റീഡ് ത്രൂ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, സോ നൗ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സ് നോക്കാം. നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് വാർഡ് വരാറുണ്ട്. വി ഗെറ്റ് വാർഡ്സ്, we get community health center, we get home visits, we get emergency department, we get clinics, അതെന്ത് mental health clinic, suburban clinic, rural health clinic, പിന്നെ സ്കൂൾ വിസിറ്റ്സ് വരാറുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സെറ്റിങ്സ്. ഇനി ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സെറ്റിംഗ് ആണ് നോൺ കേസ് ഏതൊക്കെയാണ് അൺനോൺ കേസ് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതെന്താ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനറലി ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സെറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അത് നമ്മൾ ലോജിക്കലി ആലോചിക്കുവാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ഇല്ല നമുക്കവിടെ. പേഷ്യൻ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. കേസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മീൻസ് എല്ലാ കേസിലും അല്ല എന്നാലും നോർമലി അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസാണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എന്താണെങ്കിലും അതൊരു അൺനോൺ കേസാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഓൾറെഡി എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും എമർജൻസി ഒബ്സർവേഷനിൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴായിരിക്കും അത് വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന സെറ്റിംഗ് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കതൊരു അൺനോൺ കേസായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഒരിക്കലുമില്ല.
എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യു നോ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. അപ്പോൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് അതൊരു അൺനോൺ കേസായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ഐ എം ടെലിങ് യു, യു ഷുഡ് നോട്ട് ജംപ് ഇൻ ടു എ കൺക്ലൂഷൻ. ഒരിക്കലും സെറ്റിങ് കണ്ടുകൊണ്ട് യെസ് ഇത് അൺനോൺ ആണ് ഇത് നോൺ ആണ് എന്നൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരരുത്. ഡു നോട്ട് ജംപ് ദ ഗൺ. യു ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്, യു ഹാവ് ടു ബി പേഷ്യൻറ്റ് ഇനഫ് ടു റീഡ് ത്രൂ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, so we are going to discuss few topics starting with your ward. Okay, വാർഡ് ഏത് വാർഡും ആവാം. വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി അതൊരു നോൺ കേസാണ്. കാരണം നമ്മളൊന്ന് ലോജിക്കലി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് വി ആർ ട്രീറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആയ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കാം. എനി ഹൗ നമ്മൾക്ക് ഒരു വാർഡിൽ എന്ന് വരുമ്പോൾ ലോജിക്കലി നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. വി മൈറ്റ് ഹാവ് എ റിപ്പോർട്ട് ഓർ എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ patient's details. Okay, അയാളുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, അയാളുടെ മെഡിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്, അയാളുടെ മെഡിക്കേഷൻ, അയാൾ കാണുന്ന ഡോക്ടർ, അയാളുടെ കണ്ടീഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ വാർഡ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ കേസ്. ഇനി നോൺ കേസ് എന്നുള്ളൊരു സിനാറിയോ വരുമ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ക്യൂ കാർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണ്, വാർഡാണ്, യെസ് ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് നോൺ ടു മീ എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, എങ്ങനെയാണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു വെക്കുക. റോൾ പ്ലേയിൽ ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഇൻട്രലോക്യൂട്ടർ ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദ നെയിം. ഡു നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദ നെയിം, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ സംവെയർ, എവിടെയെങ്കിലും അത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, നൗ ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷണൽ. ഓക്കെ, നോൺ കേസിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ലോജിക്കലായിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം എപ്പോഴും കാണുന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നൊരു നമ്മൾക്കിപ്പം നമ്മുടെ വാർഡിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷണൽ. പക്ഷേ എന്നാലും ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാർഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് വാക്ക് ഇൻ ചെയ്യുകയാണ്, ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വെൽബീയിങ്ങും അവരെങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച്, വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്. ഇനി ആ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ പീഡിയാട്രിക് വാർഡെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പൾമണറി വാർഡെന്നോ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദാറ്റ്. Okay, this is your opening statement. This is how we are going to introduce them. You're going to say, good morning, my name is Richa, one of the registered nurses working in this hospital ward. All right, എന്നിട്ട് you can ask the patient, so Mr. David, how are you feeling today? That is how we are going to open the statement for a ward situation. വാർഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് യു ക്യാൻ ഡു ദിസ്. നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വാർഡിലെ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഓപ്ഷണലാണ്. യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ടു ദ സെയിം പേഷ്യൻറ്റ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ അഗെയിൻ, റൈറ്റ്? പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്യൂ കാർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പേഷ്യൻറ്റിന്, അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യെസ് യു ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. പക്ഷേ അത്രയും നിങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് പോകണ്ട. വാർഡ് എന്നൊരു സെറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, അത് വാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി ദ പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് നോ യു ആൻഡ് യു മൈറ്റ് നോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ് വെൽ. സോ യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷണൽ. നിങ്ങളവിടെ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്, ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. നിങ്ങളുടെ സ്കോറിന് അവിടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നില്ല. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ കോൺവെർസേഷൻ ഫോർ എ വാർഡ് സിനാരിയോ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എ റീക്യാപ്പ് ഓഫ് വാട്ട് വി ഡിസ്കസ്ഡ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പേഷ്യൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഓൾറെഡി 3 minutes ചോദിച്ചു വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കാം, സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച്, വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്. Mr. David, how are you feeling today? That is a normal way of doing it. നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഡു ഇറ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്സ് നെയിം. യു ക്യാൻ ആസ്ക്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ? ദാറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ വേ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ചിലർക്ക് വരുന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ്, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു വാർഡാണെങ്കിലും
നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. നമ്മൾ എല്ലാ റോൾ പ്ലേയിലും പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഇതൊരു അജിറ്റേറ്റഡ്, ഇപ്പോൾ വാർഡാണെങ്കിലും അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ആ ക്യൂ കാർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ടും നമ്മൾ പോയിട്ട് അവരോട് നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി റിസ്കി. കാരണം അവിടെ റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും. വെൻ വി ആസ്ക് ദ നെയിം they might say, don't you know my name, you just walked into my room, you're asking my name എന്നായിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത്. Okay, because they are angry, they are agitated, അവർ non cooperative ആയിരിക്കും. They might not be as expected as as expected to be a good patient. So അതുകൊണ്ട് you do not have to confirm the details of the patient everywhere. But നിങ്ങളിപ്പം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയ മെഡിക്കേഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചെക്ഷൻ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ പറയാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്താണോ നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇഞ്ചെക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. അതല്ലാതെ നോർമൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഒരു അവയർനെസ് ക്യൂ കാർഡ് പോലത്തെ ഒരു ക്യൂ കാർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ കേസ് നോട്ട്സിനും വെറുതെ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് പോകണ്ട. ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അജിറ്റേറ്റഡ് കേസസും റിലക്റ്റൻറ്റ് കേസസ് വരുമ്പോഴും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് ബെറ്റർ. അതല്ലാത്ത കേസുകളൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി എന്തെങ്കിലും പുതിയ മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു ഇഞ്ചെക്ഷൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലത്തെ കേസുകൾ വരുവാണെങ്കിൽ യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ദാറ്റ് യു കൺഫേം ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ യു ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച, വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. Then you can ask, for my confirmation purpose, could you please tell me your name and age? എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. For my confirmation purpose, could you please tell me your name and age? Alright, so this is how you will be dealing with വാർഡ് സിനാരിയോസ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വാർഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ വാർഡിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിമാണ് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വെക്കേണ്ടത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വാർഡ്, വി ഹാവ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്ഷണലാണ്. യു ഡു നോട്ട് എല്ലാ വാർഡിലും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. You can directly start with the name of the patient. ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും that is also okay, that is also accepted. ചിലപ്പം ആ ഒരു ടെൻഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയാലും that's fine, don't worry. Okay, so that is how you will start a ward case scenario. Now, if it is a referral, ഇനി അതൊരു റെഫറൽ ആണെങ്കിൽ ചില കേസുകളിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് റെഫേർഡ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സംതിങ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ റെഫറൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ സെറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് റെഫറൽ എന്നായിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ സെറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ വാർഡെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോർമൽ സെറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ബട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും യു ഹാവ് ബീൻ റെഫേർഡ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. സോ അത് ഒരു നോൺ കേസാണ്. കാരണം നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വി നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ പേഴ്സണലി നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കയ്യിലുണ്ട്. അതല്ലാതെ നമ്മളൊരു റെഫറിൽ പോയിട്ട് എന്തായാലും പറയില്ലല്ലോ. വിത്തൗട്ട് എനി നോളജ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് എന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുക? ഒന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല. സോ അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഇന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ എന്തായാലും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ്. യു ഹാവ് ടു സേ, good morning, my name is Richa, one of the registered nurses working in this community health center. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിംഗ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് പറയാം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ദ പേർപ്പസ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പേർപ്പസ് നിങ്ങളവിടെ എന്തായാലും മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സേ I have been referred അല്ലെങ്കിൽ I have been advised by your general practitioner to discuss about your treatment regime. എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെജിമിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് അവിടെ ഒരു അഡ്വൈസ് ഡോക്ടർ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പറയാം. I have been advised by the doctor to discuss about the treatment regime with you. Okay, so you must be Mr. David എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിനാറിയോ ഒരു റെഫറലായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വേണം. അപ്പോൾ അതൊരു നോൺ കേസ് ആയിട്ടല്ലേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ചോദിച്ചു വെക്കണം പേഷ്യൻ്റെ പേര്. നമ്മൾ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു റെഫറൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ കോൺവെർസേഷൻ ഇവിടെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ഐ ഹാവ് ബീൻ advised, like I have been instructed or I have been referred by
by the doctor to talk to you regarding your treatment regime. എന്താണോ നമ്മുടെ പേർപ്പസ് അത് പറയാം. അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം. സോ യു മസ്റ്റ് ബി മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ്. സോ യു ആർ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഓർ യു മസ്റ്റ് ബി മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളിത് കൺഫേം ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. സോ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെജിമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സേ സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് യു ഹാവ് ബീൻ കണ്ടിന്യൂയിങ് വിത്ത് യുവർ മെഡിക്കേഷൻ ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ നൗ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ടു ദി ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്. എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ടാസ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഡു ദ റെഫറൽസ്. റെഫറൽസ് നമുക്ക് നോൺ കേസ് ആയിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. അതൊരു നോൺ കേസ് സിനാരിയോ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പേര് നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സ്റ്റേറ്റ് ദ പേർപ്പസ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ വിസിറ്റ്. ആൻഡ് തേർഡ് തിങ് you have to just check ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പോലെ just check that you are talking to this person. Okay, ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. Okay, that is your referral case. That is how you will be starting the conversation for the referral. All right, ഇനി റെഫറൽ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ വരുന്നൊരു കോൺവെർസേഷനാണ് ഫോളോ അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, ഫോളോ അപ്പിന് വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റ്. നമ്മൾ ലോജിക്കലി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് വരുന്ന പേഷ്യൻസും നോണായിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റും നോണായിട്ട് എടുക്കാം. ഇതിന് മുന്നേ ചിലപ്പം നമ്മളോടൊരു കോൺവെർസേഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സിനാരിയോ നമുക്ക് നോണായിട്ട് എടുക്കാം. എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുത്താലും തെറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ നിങ്ങളിത് ഒരു ഫ്രഷ് കേസായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ മോർ ഈസിയർ ഫോർ യു. പക്ഷേ എന്നാലും രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു നോൺ കേസായിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയും, അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു അൺനോൺ കേസ് പോലെ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. രണ്ട് രീതിയും അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിന് വരുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ ആയിട്ടും അൺനോൺ ആയിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്, നോൺ ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ നോൺ കേസ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പേര് ചോദിച്ച് നേരത്തെ വെക്കണം. ഓക്കെ, നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് യുവർ സെൽഫ്. റൈറ്റ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച, വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ്, എന്താണോ സെറ്റിംഗ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് പറയാം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് if it is a non case you have to ask or you have to say something like ഇതൊരു ഫോളോ അപ്പ് ആണെങ്കിൽ. Okay, if it is a follow-up, you can directly start by saying, so Mr. David, you are looking much better than last time. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, കാരണം ഇതൊരു ഫോളോ അപ്പ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്തായാലും ഒരു ഫോളോ അപ്പിന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെയിങ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, യു ആർ ലുക്കിംഗ് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നതിനേക്കാളും യു ആർ ലുക്കിംഗ് മച്ച് ബെറ്റർ. ഇനി ആ മച്ച് ബെറ്റർ എന്നൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങളവിടെ പറയുമ്പോഴും കേക്ക്സ് നോട്ട് നല്ലോണം വായിച്ചു നോക്കുക. പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും യു ആർ ലുക്കിംഗ് മച്ച് ബെറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്. യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബൈ ലൈക്ക്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം, ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഹിയർ ഫോർ യുവർ ഫോളോ അപ്പ്, സോ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള രീതിയിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെയിങ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ, യു ലുക്ക് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം. ഒരു ഫോളോ അപ്പിനാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ഫോളോ അപ്പ് നമുക്ക് അൺനോൺ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച, വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ്, എന്താണോ സെറ്റിംഗ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ആൻഡ് ദെൻ ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു, ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കാം. സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ടെൽ യു, ദിസ് ഈസ് വൈ ഐ എം ഹിയർ ഫോർ മൈ ഫോളോ അപ്പ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സേ, ഓ ഐ സീ, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മി യുവർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ദ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ. യെസ്, ഐ ഹാവ് യുവർ റിപ്പോർട്ട് ഹിയർ, സോ ഫ്രം യുവർ റിപ്പോർട്ട് ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ. എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ഫോളോ അപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് റിവ്യൂവിന് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ചെക്കപ്പിന് വരാനോ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതൊരു നോൺ കേസായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. യു ക്യാൻ സേ സംതിങ് ലൈക്ക്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
ഇനി അതല്ല അൺനോൺ കേസായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു. The patient will tell you I'm here for my follow-up, and then you can start the conversation like, all right, can you please help me with your admission number? I'll check the appointment timings or something like that. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതല്ല കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മളൊരു നോൺ കേസ് പോലെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, അൺനോൺ കേസായിട്ടല്ല കേട്ടോ, ഒരു നോൺ കേസ് പോലെ നമ്മൾ ഒരു റെഫറലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോളോ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, am I right in thinking that you are here for your follow up? ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു നോൺ കേസ് പോലെ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, am I right in thinking that you are here for your test results? ഓക്കെ, ഈ ഒരു യൂസേജും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ അത് നമ്മളൊരു നോൺ കേസ് സിനാരിയോയിൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അൺനോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അത്ര അപ്രോപ്രിയേറ്റീവ് അല്ല. സോ ദെൻ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ വേ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഫോളോ അപ്പ് കേസസിൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി യൂസ്ഫുൾ വേ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറയും, സോ am I right in thinking that you are here for your test results എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു വിൽ ഹാവ് എൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ യുവർ ഫോളോ അപ്പ് ഓർ എ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, okay, moving on to another complicated one. People candidates always make mistake here, which is emergency department. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നും ഇതൊരു അൺനോൺ കേസാണ്. കാരണം എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലേ, പേഷ്യൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് അത്ര നെസസറി അല്ലല്ലോ. എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ കേസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അൺനോൺ കേസായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ചില കേസ് നോട്ട്സിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എക്സാമിനേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അൺനോൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ നോൺ കേസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഓക്കെ എമർജൻസി ആണ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺനോൺ കേസ് എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരരുത്. യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ട്വൈസ്. യു ഹാവ് ടു റീഡ് through the background information to get to the conclusion whether it is a non case or an unknown case. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഓക്കെ, ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് ഡൺ എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അതൊരു നോൺ കേസ് ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അൺനോൺ കേസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിനൊരു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ അൺനോൺ ആണ്, അതായത് നമ്മൾ കേസ് നോട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അവിടെ, നമുക്ക് വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലൈക്ക് ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ പേഷ്യൻറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺനോൺ കേസാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, good morning, my name is Richa, one of the registered nurses working in this emergency department. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി പറയണമെങ്കിൽ മാറ്റി പറയാം കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നില്ല. ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഈസ് റിച്ച, വൺ ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ്, അത് തന്നെ നിങ്ങൾ പറയണം എന്നില്ല കേട്ടോ. യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. This is your platform to show that you have different potential in sentence construction. പല രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ പഠിച്ചത് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഐ എം റിപ്പീറ്റഡ്ലി ടെല്ലിങ് യു, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയും എന്നുള്ള രീതിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. യു ക്യാൻ കം അപ്പ് വിത്ത് യുവർ സെൻറ്റൻസസ്. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജസ് എല്ലാം അവിടെ കൺവേഡ് ആയിരിക്കണം, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൺവേഡ് ആയിരിക്കണം. ബട്ട് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യെസ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അൺനോൺ കേസ്, അതായത് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇസ് ദെയർ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ആർ ടെലിംഗ് യുവർ നെയിം, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച, ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ ടെലിംഗ് ഹൂ യു ആർ, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ്, എവിടെയാണ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ,
I'll be taking care of you today. ഇത്രയും എന്തെങ്കിലുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലേ? ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മതി നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസിൽ. ഓക്കെ, യു നീഡ് ദ ഗ്രീറ്റിംഗ്, യു നീഡ് യുവർ നെയിം, യു നീഡ് ടു സേ യുവർ റോൾ, വിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയാൽ മതി. അപ്പം ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഹലോ ദെയർ, ഐ എം ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ടുഡേ, യു ക്യാൻ കോൾ മീ റിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാലും that is also accepted. ഓക്കെ, അതല്ലാതെ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സ്കോർ കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദർ ഇസ് നോ സ്ക്രിപ്റ്റ്. നമ്മൾ കുറേ ഈ OET കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വരുന്ന ഒരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്കാണ്, ഒത്തിരി പേര് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം പഠിച്ചാലേ സ്കോർ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഒരു അപ്രോച്ച്. ദറ്റ് ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ്. You don't have anything like that. ഈ രീതി മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പാസ്സാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. You can use your flexibility, you can use your language skills. Okay, this is somewhere you can show that. Learn different language construction, sentence constructions. Okay, so try to learn that and show that you have the different proficiency too. കാരണം ഒരു എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഒരു എക്സാമിനർ ഇരുന്ന് ഈ എക്സാം എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ he will be listening to the same sentence. എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കും ബോറടിക്കും. ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ he will also start to think like, okay, yes, I'm hearing the same thing over and over again. ഒരു 20 പേര് അയാളുടെ അടുത്ത് എക്സാമിന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20 പേരും പറയാൻ പോകുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് ദിസ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇത് തന്നെയായിരിക്കാം അയാൾ കേൾക്കുന്നത്. സോ ഹി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ടയർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് പിന്നീട് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സാമിനറും ഹി മൈറ്റ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് ബോർഡ്. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ആൾ ഇംപ്രസ്ഡ് ആവും ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. പക്ഷേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. നിങ്ങളൊരു ഡിഫറൻസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ട്രൈ ചെയ്യുക. കാരണം അവിടെ ഒരു വാക്കിന് പോലും നമ്മളൊരു ക്ലംസിനെസ് വരുത്തിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് ഫോർ യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അത്രയും സ്മൂത്തായിട്ട് അത്രയും ഇംപ്രസീവായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, there is no pressure in it. You just need to keep in mind it is welcoming, it is polite, it is error free and it is properly structured. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എൻഗേജ് ആവാൻ തോന്നണം. ഓക്കെ, സോ ഡു നോട്ട് കം വിത്ത് യുവർ ഗ്രംബി ഫേസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനിലോ നിങ്ങളുടെ നെർവസ്നെസ്സോ ഒന്നും ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കാണിക്കാതെ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച ആ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോവാതെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്ലസൻറ്റ്. ഹാവ് എ സ്മൈൽ ഓൺ യുവർ ഫേസ്. ഓക്കെ, it's not going to harm you. Whenever you have a beautiful smile on your face, it is going to be reflected in your tone. ട്രസ്റ്റ് മീ, ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ്. നിങ്ങളുടെ ടോണിലേക്ക് അത് എന്തായാലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർ ദ ഫോൺ നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളൊരു ഒന്നും ചിരിക്കാതെ ഒരു ഇമോഷൻ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോൺ കോൾ ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. നേരെ മറിച്ച് അപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ ഓൾസോ ഫീൽ ദ സെയിം വൈബ്, റൈറ്റ്? ഈവൻ വെൻ വി ആർ നോട്ട് സീയിങ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, നമ്മൾ അയാളെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കും ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പാസ്സാവും. ഓക്കെ, വി വിൽ ഓൾസോ ബി ഫീലിംഗ് ദ സെയിം തിങ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ. ഇതൊരു റെക്കോർഡഡ് ഒരു അസസ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് റെക്കോർഡഡ് സെഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ടോണിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നേച്ചർ ഫീൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു നല്ല സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോൾ പ്ലേ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ യു റിയലി നീഡ് ടു ഹാവ് ദറ്റ് പ്ലസൻറ്റ് അപ്രോച്ച്. Have a beautiful smile on your face. Yes, mask ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, I agree to that, but smile under your mask. Okay, behind it have a beautiful smile. Alright, so just try like this. Good morning, my name is Richa, one of the registered nurses working in this emergency department. How can I help you today? That should be your introduction. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് യെസ് പറയാൻ തോന്നണം, എൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊക്കെയാണ്, എനിക്ക് ഈ ഹെൽപ്പാണ് വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തോന്നണം ഞാൻ ഇയാളോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഈ നേഴ്സ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കും കൂടെ തോന്നിയാലാണ് നമുക്കവിടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ ചുമ്മാ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു പോവാതെ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ്
തന്നെ സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പിൽ വേണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക കേട്ടോ. അല്ലാതെ ചുമ്മാ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു പോകണമല്ലോ പറയരുത്. കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ യു ക്യാൻ സേ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച, വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്യൂ കാർഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും അൺനോൺ കേസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഐ എം നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ നോൺ കേസ്. അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, എവിടെയെങ്കിലും ക്യൂ കാർഡിൽ പേഷ്യൻ്റ് അപ്സെറ്റ് ആണെന്നോ വറീഡ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് സാഡ് എന്നോ ഡിപ്രസ്ഡ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്റ്റ് അവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ദാറ്റ് യു പിക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. നിങ്ങൾ ആ ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ സ്കോർ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇമോഷണൽ സൈഡിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ എവർ ഇൻ യുവർ ക്യൂ കാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് വറീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമോഷണൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ മെൻഷൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു സ്പെൻഡ് സം ടൈം ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് യുവർ കോൺവെർസേഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ സേ സംതിങ് ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ സെൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ ലിറ്റിൽ വറീഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കേസ് നോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് വറീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് വറീഡ് അബൌട്ട് ഹെർ കണ്ടീഷൻ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ ബൈ സെയിങ് ഐ ക്യാൻ സെൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ ലിറ്റിൽ വറീഡ്, ഈസ് എവറിത്തിങ് ഓൾ റൈറ്റ്, ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് ഐ ക്യാൻ ഡു ടു ഹെൽപ്പ് യു? Okay, so always try to start like that. ഇനിയിപ്പോൾ കേസ് നോട്ടിൽ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് അജിറ്റേറ്റഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്രി എന്നോ റിലക്റ്റൻ്റ് എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സെൻസ് ദാറ്റ് യു റിലക്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സെൻസ് ദാറ്റ് യു അജിറ്റേറ്റഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഐ എം സെയിങ് നോ, ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണല്ലോ എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുന്നതൊന്നും ഒരു പ്രൊഫഷണലി നല്ലൊരു കോൺവെർസേഷൻസ് ഒരു ബിഗിനിങ് അല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അജിറ്റേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഭയങ്കര റിലക്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബൈ സെയിങ് ഐ സെൻസ് ദാറ്റ് യു ലിറ്റിൽ അപ്സെറ്റ്. That is the best way to do that. Okay, അതല്ലെങ്കിൽ ഓ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യു ആർ അജിറ്റേറ്റഡ്, കുഡ് യു ടെൽ മീ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എൻ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, കാരണം അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രൊഫഷണൽ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ്. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയല്ല. യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ സെൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ ലിറ്റിൽ അപ്സെറ്റ് ഓർ ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ആർ ലിറ്റിൽ അപ്സെറ്റ്, ഈസ് എവറിത്തിങ് ഓൾ റൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അൺനോൺ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് അറിയില്ല. ഇനി നോൺ ആണെങ്കിൽ if it is a known case, emergency department known ആണ്, and in the background information it is mentioned that on examination it was found that എന്നുള്ള രീതിയിലുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 90% നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് യു ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേം ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് അവിടെ അഡ്രസ് ദ കൺസേൺ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആസ്ക് വൈ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ദെയർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ക് ഫോർ ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് എന്നോ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ട്രസ്റ്റ് മീ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്യൂ കാർഡ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയുകയാണ് 100% ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൺഫേം ദ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ക് ഫോർ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഒരിക്കലും അഡ്രസ് ദ കൺസേൺസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് നിങ്ങളവിടെ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഈ എക്സാമിനേഷന് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലത്തെ ഒരു കേസ് സിനാരിയോയിൽ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ദ എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് ഡൺ ആൻഡ് യുവർ കോൺവെർസേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബിഗിൻ ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ആ എക്സാമിനേഷനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമോ ഒന്നുമില്ല. What you need to do is you need to know the name of the patient. നേരത്തെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചു വയ്ക്കുക. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ you can start by saying thank you so much for your cooperation Mr. David. I have just finished my examination. നിങ്ങളുടെ കോപ്പറേഷന് താങ്ക് യു, ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെയിങ് ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തത് അത് പറയാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ക്യൂ കാർഡ്. യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ യുവർ കേസ് നോട്ട്. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ്.
ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും എക്സാമിനേഷനിൽ ഇന്ന കാരണങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടാസ്ക് 1ലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ടാസ്ക് 1 കൺഫേം ദ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ക് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി താങ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ദ കോപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പേഷ്യൻ്റ് പേര് ചോദിക്കൽ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. 3 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിം അവിടെ ചോദിച്ചു വെക്കുക. ആൻഡ് വൈൽ യു ആർ ഡൂയിങ് the role play, you can start the conversation by saying, thank you for your cooperation, Mr. David. I have just finished my examination. On my examination, it is found that you have the presence of endano അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് തോന്നിയത്, അല്ലെങ്കിൽ I can see that you have swelling, എന്താണോ കേസ് നോട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് അവിടെ പറയാം. എന്നിട്ട് you can move forward with your conversation. That is how you can have an opening statement for emergency department if it is a known case. Okay, I hope that is clear for you guys. If you guys have any questions, feel free to ask that. Do ask the questions. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വേണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും feel free to ask that. Okay, so that is how you can do the emergency department. The another common setting that you might get is home visit. People get confused here as well. Okay, ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ കുറച്ചധികം പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹോം വിസിറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് 2 രീതിയിലുള്ള ഹോം വിസിറ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് പോലെ പോകുന്നതുമുണ്ട്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് 2 types of home visits. One is one time visit, the first time that you're visiting the patient, and the second one is a repeated visit. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റുട്ടീനായിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ 2 ടൈപ്പ് വരുന്നത്. ഈ 2 ടൈപ്പിൽ ഏതാണെങ്കിലും, റിപ്പീറ്റഡ് വിസിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് ആണെങ്കിലും, വാട്ട് യു നീഡ് ഇസ് യു നീഡ് ടു നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ പോവില്ലല്ലോ. ലോജിക്കലി നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്തായാലും വേണം. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു റിയലി നീഡ് ടു നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. So during 3 minutes preparation time, like we do in other cases, ask for the name, how may I address you in the role play, or what would you prefer to be called during the role play. And imagine the patient told you can call me Michael, Mr. Michael. Okay, so അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ what you have to do is ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ്. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഇത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കേസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി എന്നല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അതർ വേസ് ടു, ബട്ട് ദ വേ വിച്ച് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു ഇസ് ലിറ്റിൽ മോർ ഈസി ആൻഡ് it can be reciprocated also in a very easy manner. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി അവിടെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് ചെയ്ത് പോവാം. ആൻഡ് ഇതുപോലെ ചെയ്താലുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റോൾ പ്ലേ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഒരു സീക്വൻസ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും, ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു നീഡ് ടു ആസ്ക് is this Mr. Michael's house? Okay, hello, good morning, is this Mr. Michael's house? ഇത് മിസ്റ്റർ മൈക്കിളിൻ്റെ വീടാണോ? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, am I talking to Mr. Michael? നിങ്ങൾ മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ ആണോ? Okay, that is another question. Third question, you have to introduce yourself. Hello, Mr. Michael, my name is Richa, one of the registered nurses from the community health center. Okay, because you traveled, right? Community health center ൽ നിന്നും ഈ മിസ്റ്റർ മൈക്കിളിൻ്റെ വീട് വരെ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. So you have to show that I come from the community health center. Fourth point, you have to state the purpose. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള purpose അവിടെ explain ചെയ്യുക. I am here as advised by the doctor to discuss about your എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് യുവർ മെഡിക്കേഷൻ സംതിങ്, എന്തിനാണോ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നത് അത് പറയാം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ദ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ്, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് പെർമിഷൻ. ഓക്കെ, ഇസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ടോക്ക് ടു യു. ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ 2 പോയിൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിലിപ്പോൾ 2 പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അഡീഷണൽ 2 പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി വേണ്ട ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് ഇന്ന ആളുടെ വീടാണോ, ഇന്ന ആളോടാണോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇതൊരു കറക്റ്റ് ടൈമാണോ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു 5 സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി
ഉണ്ടാവും അവിടെ. Sequential flow is good. I'll show you another way also, but this is also a good effective way. Okay, just a repetition of what I said right now. Yes, this is Mr. Michael's house. Am I talking to Mr. Michael? Hello, good morning, Mr. Michael. My name is Richa, one of the registered nurses from the Community Health Center. I am here as advised by the doctor to discuss about your medication. Is this the right time to talk to you? This is a beautiful start. I love the start. കുറച്ചുകൂടി ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്, ഭയങ്കര എലഗൻ്റാണ്. ഓക്കെ, അനദർ വേ ഈസ് നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിലുള്ള ഇസ് ദിസ് മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾസ് ഹൗസ്, ആം ഐ ടോക്കിംഗ് ടു മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് യുവർ സെൽഫ്. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച, വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് ഫ്രം ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ. ആർ യു മിസ്റ്റർ തോമസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ? യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. എന്തായാലും ആ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ വിസിറ്റ്. ഓക്കെ മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ, ഐ എം ഹിയർ ആസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ. എന്താണോ നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ, അത് പറയാം. And permission is also a must. Is this the right time to talk to you? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും വേണം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഈസ് ദിസ് മിസ്റ്റർ തോമസ് മൈക്കിൾസ് ഹൗസ്, ആർ യു മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ? അപ്പോൾ അതിൽ ഈസ് ദിസ് മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾസ് ഹൗസ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത്. ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വേണം. സോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഹോം വിസിറ്റിൽ യു ക്യാൻ സെലക്ട് എനി ഓഫ് ദീസ് പോയിന്റ്സ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് whichever one you are more comfortable with, do it with a lot of confidence. Okay, നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയാണെങ്കിലും അതിന് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഒരു ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ. ഇനി റിപ്പീറ്റഡ് വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചില കേസ് നോട്ട്സിൽ, കൂടുതലും കേസ് നോട്ട്സിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ റുട്ടീനായിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഒരു ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ ഹോബി. യു വിസിറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അതൊരു ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ വിസിറ്റ് ദാറ്റ് യു ഡു ഓൾ ദ ടൈം, റൈറ്റ്? സോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് you really need to you don't have to introduce the patient there. What you can do is you can ask the name of the patient. പേഷ്യൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ എന്നാണെങ്കിൽ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ, ആ കാര്യം പറയാം. അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ വിസിറ്റ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പേർപ്പസ് എന്തായാലും പറയണം. അതിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് വിസിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണെങ്കിലും പേർപ്പസ്. സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ആസ് യു ഓൾറെഡി നോ, ഐ എം ഹിയർ ഫോർ യുവർ റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറയും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ, ഐ എം ഹിയർ ഫോർ യുവർ റെഗുലർ റെഗുലർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് യുവർ മെഡിസിൻ. ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് today? That is how you start. അവിടെ നിങ്ങൾ am I talking to Mr. Michael എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ this is Mr. Michael's house എന്നോ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഹലോ മൈ നെയിം ഇസ് ദിസ് എന്നോ ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം ദിസ് പ്ലേസ് എന്നോ അങ്ങനത്തെ കഥകളൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതല്ലേ. ഇറ്റ്സ് എ റുട്ടീൻ, റൈറ്റ്? റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ദേ നോസ് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. വാട്ട് യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഡു ഇസ്, പേര് നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ എന്നാണ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെയിങ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ, I'm here for your regular checkup. So how are you feeling today? That is your normal introduction for home visit on a repeated scenario. Okay, repeated ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു കേസിൽ. Okay, so that is about home visit. ഇനി another one is school visit. School visit കുറച്ച് റയർ ആണ്, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോർമലി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹെഡ് ലൈസ് അങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഹോം വിസിറ്റ് ആണ് സെറ്റിങ് വരാറ്. അപ്പോൾ ഹോം വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി വളരെ റെയറായിട്ട് വരുന്നൊരു കേസാണ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമ്മളെ വിളിച്ചു വരുത്തുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പാരൻറ്റിനെ സ്കൂളിലേക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു സിനാറിയോ ആണെന്നുള്ളത് അത് വളരെ റെയറാണ് അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ. നോർമലി വരുന്നത് അങ്ങനെ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ്, അപ്പം പാരൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് നോർമലി ഉള്ള കേസുകൾ വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ നമുക്ക് അൺനോൺ ആണല്ലോ. ബട്ട് വി നീഡ് ടു നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ പേര്, സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമുക്കവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് വരുന്ന പാരൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ്. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് എ parent to come to the school to talk to you about a student, you need to know the name of the student. Okay, so അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്കൂൾ വിസിറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും ask the interlocutor how may I address what is the name of the student.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ മിഷേൽ എന്നെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുക. സോ വൈൽ യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ കോൺവെർസേഷൻ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെയിങ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച്, ഐ ആം ദ സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ, യു മസ്റ്റ് ബി മിഷേൽസ് മദർ, അല്ലെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ബി മിഷേൽസ് ഫാദർ, ആം ഐ റൈറ്റ്? This is your opening statement. I will repeat that one more time. സ്കൂൾ വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ പേര്, അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബൈ സെയിങ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഈസ് റിച്ച്, ഐ എം സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ടുഡേ, യു മസ്റ്റ് ബി മിഷേൽസ് മദർ, അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു മിഷേൽസ് മദർ? അപ്പോൾ അവർ പറയും യെസ് ഐ ആം. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു സേ ഈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ബൈ, അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഡ്രോപ്പിംഗ് ബൈ. അവർ വന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് എന്തെങ്കിലും പറയാം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നോർമലി സ്കൂൾ വിസിറ്റിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ക്ലാസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവർ വരാൻ പറയുന്നു, സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, അങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെനഫിഷ്യൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു സ്റ്റാർട്ട് ദി സ്കൂൾ വിസിറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, നൗ ദി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ വിസിറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി സ്കൂൾ വിസിറ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോടല്ലാതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ, നമുക്ക് ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെയും 2 സെഗ്മെൻ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു നോൺ കേസ് സിനാരിയോസ് ആൻഡ് നോൺ കേസ് സിനാരിയോസ്. ഇപ്പോൾ നോൺ കേസും അൺനോണും എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ സിനാരിയോ വന്നിരിക്കുന്നത് അൺനോൺ കേസാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെയും നമുക്കറിയില്ല, 2 പേരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. You have to introduce yourself. Normally പറയുന്ന പോലെ തന്നെ good morning, my name is this, I am one of the registered nurses working in this setting. And then you have to ask the patient, ask the bystander, how can I help you? So the bystander will tell the story. ഇങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോൾ കൺസേൺഡ് മദറാണ്, ഇപ്പോൾ കുട്ടീനെയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാണെങ്കിൽ അമ്മ പറയും മൈ സൺ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ജുവനൈൽ ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഐ എം ഹിയർ ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ, ഓക്കെ, ഐ നീഡ് സം മോർ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ യു ക്യാൻ ഓഫർ ടു ഹെൽപ്പ്, ഐ എം റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, ഐ വിൽ ഡു ദ നെസസറി. ഓക്കെ, സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ സൺസ് ഡീറ്റെയിൽസ്, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ സൺസ് നെയിം ആൻഡ് ഏജ്? Okay, ആ ഒരു രീതിയിൽ ചോദിക്കുക. And then you can also ask the name of the bystander. So for a better conversation, could you please tell me your name? This is how you can start. ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് അൺനോൺ ആണ്, നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദം ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു, ആൻഡ് ദേ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്. ദെൻ ഓഫർ ടു ഹെൽപ്പ് ദം, ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു ദി നീഡ്ഫുൾ ഓർ സംതിങ്, എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുക. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കളക്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. Could you please tell me your son's name and age? And after that ask for the name of the bystander too. For our better conversation, could you please tell me your name? That is how you start. ഇനി നോൺ കേസ് ആണെങ്കിലോ, ഓക്കെ, യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ, പക്ഷേ സെറ്റിംഗ് വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വാർഡാണ്, പേഷ്യൻറ്റ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പക്ഷേ സംസാരിക്കുന്നത് ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ഫോർ ദ നെയിം ഓഫ് ഹൂം, you have to ask for the name of the patient. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് പേഷ്യൻ്റെ പേരാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ പേര് പീറ്റർ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോൺ കേസ് ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യു ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് ദിസ്, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് വാർഡ്. എന്ത് വാർഡാണോ ആ വാർഡ് പറയാം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു കൺഫേം, ആർ യു പീറ്റേഴ്സ് ഡോട്ടർ? നിങ്ങൾ പീറ്ററിൻ്റെ ഡോട്ടറാണോ? ആർ യു മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സ് ഡോട്ടർ? അപ്പോൾ ഷീ സെയിങ് യെസ് ഐ ആം. ഓൾ റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ദ പേർപ്പസ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേർപ്പസ് പറയുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ, സോ ഹലോ ദെയർ, സോ ഐ എം ഹിയർ ആസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ ടു പ്രിപ്പയർ യുവർ മദർ ഫോർ ദിസ് catheterization. അല്ലെങ്കിൽ father for this catheterization. So you can explain that. So then she is saying yeah okay, and then you can ask the name. Okay, അവിടെ എന്തായാലും നമുക്കൊരു പേര് വേണം, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ you need the name, right? അപ്പോൾ you can ask for the name. You can say something like, alright, for a better conversation, could you please tell me how may I address you? Okay, so this is how you do it.
ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോൺ കേസ് ആണ്, ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ യു നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ ഇൻട്രലോക്യൂട്ടർ പേഷ്യൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന്. പേഷ്യൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പീറ്റർ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം യു ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് ദിസ്, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് വാർഡ്, ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു കൺഫേം യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു പീറ്റേഴ്സ് ഡോട്ടർ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ എക്സാമിനറുടെ ജെൻഡർ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ അയാളൊരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, യു ക്യാൻ സേ സൺ, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഫീമെയിൽ യു ക്യാൻ സേ daughter. Okay, so നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. So are you Mr. Peter's daughter? Okay, so he's saying yes, or she's saying yes, I am Mr. Peter's daughter. So you can say the purpose. So I'm here as advised by the doctor to prepare your father for the catheterization. Okay, so she's saying yeah, okay, and you can say for a better conversation, could you please tell me your name, അല്ലെങ്കിൽ how may I address you. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇത്രയും ടോപ്പിക്സാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന സെറ്റിങ്സും നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളും. ഓക്കെ, ഇത് കൂടാതെയും വേറെയും വരാറുണ്ട്, പലതും മാറിയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ്. സോ യു റിയലി നീഡ് ടു നോ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ക്യൂ കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് നോക്കുക, അതിനുശേഷം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കിയിട്ട് യു റിയലി നീഡ് ടു റിലേറ്റ് ഇറ്റ്. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലോജിക്കലി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്, ഇത് നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല, അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ്. കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ആ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പിക് എഴുതുക, എന്നിട്ട് ഒരു സിനാറിയോ എഴുതുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് റീഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് എവറി ഡേ. അതെപ്പോഴും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനാറിയോ വരും, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതി നിങ്ങളൊന്ന് പഠിപ്പിക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സെറ്റിങ്ങും ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഐ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ ഈസിയർ ഫോർ യു. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് സെഷൻ വാസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ഗൈസ്. If yes, please let us know that, and you can find the recorded session of this live later part on our FB page as well as YouTube page, and do let us know of your feedback, because it does make us understand what your requirements are, and how it is being helpful for you and all. So I'll see you guys next time with another topic, and if you guys require any extra help or any special topics to be discussed for the next time, let us know in the comment section. We will definitely do that. Okay, so till then, take care, good night, bye bye.